بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے شہزادی کونین مخدومہ عالمیان آج کی اس مجلس کو، آج کی صحیح کاوش کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہیہ جس نیک نیتی کے ساتھ، جس نیک مقصد کے ساتھ ہم شہزادی ملکۃ العرب کی یوم وصال پہ بی بی کی رخصت کی شب میں شہزادی کا تعزیت اور پرسہ بارگاہ صاحب العصر میں پیش کر رہے ہیں، سرکار امام زمانہ اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہیہ اور بی بی ملکۃ العرب کے طفیل پوری دنیا میں جتنے بھی حضرات اس مجلس کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں اس مجلس کو دیکھیں اور سنیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. الہیہ اور بالخصوص و بالعکس ولایت علی چینل کے روح رواں ہمارے برادر جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں تقویت عطا فرمائے. الہیہ آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے شہزادی ملکۃ العرب ام المعصومین بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے یوم وصال کے لیے. میں نے تذکرہ مخدومہ کرنے کے لیے، تذکرہ معصومہ کرنے کے لیے خدا کے قرآن سے اس شہرا آفاق آیت کو پڑھا، جس میں خدا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. یہ معیار خدا نے پیدا کیا ہے، یہ معیار خود قانون قدرت نے دیا ہے، یہ خالق کائنات کا دیا ہوا قانون ہے کہ جو بھی تم سے نیکی کرے گا، جو بھی تم پہ احسان کرے گا، تمہیں اس کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں دینا ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ جس نے یہ قانون بنایا ہے اس نے اس قانون کو خود مد نظر نہ رکھا. تو اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ موضوع ملکۃ العرب ہے، موضوع معصومہ ہے، لیکن اس آیت کا شہزادی کے ساتھ مطابقت کیا ہے اور شہزادی کے ساتھ اس کی مماثلت کیا ہے. تو احباب یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ خدا خالق ہے، وہ مخلوق کے احسان کا محتاج نہیں، لیکن وہ اس آیت کے بعد تذکرہ کرے گا قرآن کے والضحیٰ سورت میں کہ خدا پر احسان کرنے والے محسنین کون سے ہیں، محسنین توحید کون سے ہیں. ایک ہوتا ہے محسن انسان، میرا محسن وہ ہوگا جو مجھ پہ احسان کرے گا، آپ کا محسن وہ ہوگا جو آپ پر احسان کرے گا. لیکن خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے توحید پہ احسان کیا ہے. توحید پہ احسان کس طریقے سے ہو گیا؟ تو اب آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ خدا کسی احسان کا بوجھ اٹھاتا نہیں، وہ خدا کسی احسان کا محتاج نہیں، تو وہ خدا کیوں چاہے گا کہ اس پہ کوئی احسان کرے. سورہ ضحیٰ میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب بے شک ہم نے تمہیں غنی کر دیا.
अब ये दोनों आयतों का डायरेक्ट मुखातिब खुद परवरदिगार है, और खुदा ये कह रहा है कि हमने तुमको, तो यतीम था, हमने तुमको पाला, तेरे बस पास माल नहीं था और हमने तुमको गनी किया, और बेशक। हमने तुमको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। ए हाँ, मेरे परवरदिगार, तू यहाँ पर मुखातिब है रसूल से और इशारा कर रहा है अपनी तरफ, और वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुझे पाला और हमने तुझे गनी किया। मेरे मालिक, यहाँ आप ये नहीं कह रहे कि मेरा हबीब, हम तुम्हें किसी की गोद में पालेंगे, हम तुम्हें किसी के माल से गनी करेंगे। आप हाँ, कह रहे हैं कि पालेंगे भी मैं, गनी भी मैं करूंगा। तो कभी भी खुदा किसी इंसान के फेल को अपना फेल नहीं कहता। खुदा जब भी कहता है अपने ही फेल को अपना फेल कहता है। तो अब देखना पड़ेगा कि रिसालत माप की यतीमी में जो गोद थी वो गोद किसकी थी, और रिसालत माप को जब इस्लाम के लिए माल की जरूरत थी तो वो माल किसका था। तो जब हमने कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद तारीख के मुअर्रख से पूछा कि हमें बताएं, जब रसूल दुनिया में आए तो रसूल को यतीमी में सहारा किसने दिया था, तो तारीख ने कहा कि सिवाय अबू तालिब के कोई और शख्सियत नहीं थी जिसने सहारा दिया था। हमने कहा जब इस्लाम की इब्तदा थी तो इस्लाम में माल किसने दिया था, तो अब हमें मुअर्रिखीन के चेहरे पे शर्मिंदगी का पसीना आया, और उन्होंने कहा कि जब इस्लाम को माल की जरूरत थी तो वो अरब की एक अरबपति खातून मलिकतुल अरब थी जिसने इस्लाम को बेपनाह दौलत से नवाज दिया था। तो अब जब तारीख ने हमें ये दो किरदार बताए कि एक हजरत अबू तालिब है और एक बीबी खदीजा है, तो माल देने वाली हस्ती बीबी खदीजा है और यतीमी में पालने वाली हस्ती हजरत अबू तालिब है। और खुदा कह रहा है कि हमने तुझे पाला है, हमने तुझे गनी किया है। इसका मतलब है कि अल्लाह अबू तालिब के फेल को भी अपना फेल कह रहा है, अल्लाह बीबी खदीजा के फेल को भी अपना फेल कह रहा है। तो यहाँ फिर मुझे जुमला बदलना पड़ेगा कि यहाँ मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि अल्लाह इनके फेल को अपना फेल कह रहा है, बल्कि मुझे यहाँ ये कहना पड़ेगा कि अबू तालिब भी जमीन पे परवरदिगार का वाला काम कर रहा था, खदीजा भी जमीन पे परवरदिगार वाला काम कर रही थी। जो वादा अल्लाह ने अर्श पे किया था उसे जमीन पे या हजरत अबू तालिब ने पूरा किया या बीबी खदीजतुल कुबरा ने पूरा किया। जिन दो हस्तियों ने ये एहसान किया था कि अल्लाह के किए हुए वादे को जमीन पे पूरा किया था, तो फिर आज उस हस्ती का तस्करा क्यों नहीं है, आज उस हस्ती की बात क्यों नहीं है, आज उस हस्ती के बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही। तो जब मैंने तारीख से इन दोनों हस्तियों का किरदार पढ़ा कि अबू तालिब ने भी अल्लाह का काम किया था, बीबी खदीजा ने भी अल्लाह का काम किया था, तो जो अल्लाह का काम करने वाले लोग होते हैं मुसलमान तो उन्हें हमेशा याद रखते हैं। तो मुसलमानों ने इन दोनों हस्तियों को भुला क्यों दिया। तो मुझे इन दोनों हस्तियों का कसूर सिर्फ ये मिला कि अबू तालिब अली के बाप हैं और खदीजा जहरा की माँ है। क्या बात है, क्या बात है किबला, बहुत खूब। अब इन दोनों हस्तियों ने जो काम किया था वो दोनों के दोनों काम जो थे वो परवरदिगार के थे। वो फेले परवरदिगार था, वो वादा परवरदिगार था जिसे हजरत अबू तालिब और बीबी खदीजा ने जमीन पे पूरा किया। अब आइए आगे चलते हैं। जब इस बीबी का तस्करा शुरू हो तो इस बीबी के तस्करे पे मैं एक पहला जुमला ही इतना मोतबर और इतना वाजे और इतना खुला हुआ जुमला होगा कि इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी वजाहत की जरूरत पड़े कि जिस शहजादी का तस्करा हम आज कर रहे हैं यह नबी की वो जौजा है जिसे जमाने जाहलियत में भी लोग ताहिरा कह के बुलाते थे। क्या बात है, जियो किबला, बहुत खूब, कमाल। ये ये शहजादी के एजाज पे कितना बड़ा जुमला है कि ये वो शहजादी इस्लाम के बाद ताहिरा नहीं हुई, वाह, ये इस्लाम से पहले अरब के लोग जो बेटियां जिंदा दफन करते थे, जहां गुनाह आम था, वो इस बेबी को ताहिरा कह के बुलाते थे। जब हम देखते हैं कि ये बीबी को ताहिरा कह के बुलाते थे तो इनके पास तहारत का म्यार क्या था, अरबों के यहाँ तहारत का म्यार क्या था। अभी इस्लाम नहीं आया था, अभी कुरान की आयतें नहीं उतरी थी, और बीबी खदीजा को अरब के लोग ताहिरा कह के बुलाते थे। इनके पास तहारत का म्यार क्या था। तो जब हमने देखा कि अरबों के पास तहारत का म्यार क्या था तो हमें बताया गया कि अरबों के यहाँ तहारत का म्यार जो था, अरब ये समझते थे, अरब
अदियान आलम को देखते थे, अरब गुज़िश्ता दीनों को देखते थे, उन्हें खबर थी कि इससे पहले एक दीन मूसा का गुजरा है और एक दीन ईसा का गुजरा है। तो जो रसूल से बिल्कुल नजदीक दीन गुजरा था वो हजरत ईसा का दीन था। और हजरत ईसा के दीन में बीबी मरियम की कहानी बड़ी आम थी। और बीबी मरियम की कहानी जो इतनी आम थी, उसे ये कहा जाता था कि वो बीबी थी जो अल्लाह के नजदीक बड़ी ही बरगजीदा थी, बड़ी ही तैयबा थी, बड़ी ही ताहिरा थी। तो अरबों के यहाँ एक मॉडल था, एक रोल मॉडल था, एक आइडियल औरत थी बीबी मरियम। अरबों ने अपने माशरे में ढूंढ के देखा कि जिसे हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है और जिसका किस्सा ईसाइयों ने हमें सुनाया है और जो हमने आसमानी सहाइफ में पढ़ा है, कि कोई ऐसी भी औरत होती है जो औरत हो और इतनी बरगजीदा हो और इतनी पकीजा हो। तो अरबों को जनाब मरियम का किरदार किताबों में मिल रहा था, अमली तौर पे नहीं मिल रहा था। लेकिन जनाब खवैलद के घर जब शहजादी खदीजतुल कुबरा आई तो इस बीबी ने ऐसे जिंदगी गुजारी कि अरबों के लोगों ने सर उठा के जीना शुरू कर दिया। और वो ईसाइयों से कहा करते थे कि तुम तो किताबों में हमें बताते हो कि कोई ताहिरा बीबी गुजरी है, कभी मक्का में आना, हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे मक्का में भी एक ऐसी औरत रहती है जिसे हम ताहिरा कह के बुलाते क्या बात है, नारे हैदरी, या हैं। अली 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 अली, क्या बात है, बहुत खूब। जनाब खदीजा तुल कुबरा, इनके वालिदे ग्रामी, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी खवैलद है। और यहाँ मैं अपने सुनने वाले सामीन और देखने वाले नाजरीन के गोश गुजार ये जरूर करूंगा कि जनाब खवैलद का शजरा भी रसूल ही के खानदान से मिलता है। हाँ, जनाब अब्दे मुनाफ के बेटे कुलाब के बाद जो शजरा चलता है, उसी से आके जनाब खवैलद भी शजरा रसूल के शजरे से जाके मिल जाता है। यानी अब्दे मनाफ के आगे जो शजरे चलते हैं उन्हीं में जनाब खवैलद है और उन्हीं में जनाब माजरत जनाब अब्दुल्ला है। तो इसका मतलब है कि जनाब खवैलद जो बीबी खदीजा के वालिद थे, उनका शजरा और रसूल का शजरा, यानी कि उनके अबा अजदाद और रसूल के अबा अजदाद वो एक ही थे। जनाब खवैलद जो थे वो अरब के बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े ताजर थे। और जनाब खवैलद की रहलत के बाद जनाब खवैलद का माल जो है वो उनके दो भाइयों में तकसीम हुआ। दोनों भाइयों ने, उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन जनाब खवैलद की एक औलाद बीबी खदीजा की सूरत में मौजूद थी। लेकिन शहजादी क्योंकि बिल्कुल बचपन में थी, तो जनाब खवैलद के भाइयों ने जनाब खवैलद की मुकम्मल जितनी भी दौलत थी उसकी वारिसा बीबी खदीजा को बनाया। जब शहजादी खदीजतुल कुबरा मक्का में एक मस्तूर बन के उभरी, तो बीबी सिर्फ एक आम खातून नहीं थी, बल्कि बीबी मक्का की बहुत बड़ी ताजना थी। और तारीख कहती है कि ये इतनी बड़ी तजारत करती थी, इतनी बड़ा बिजनेस फैला हुआ था शहजादी का, कि मक्का से यमन और शाम बीबी के तजारत के काफले जाते थे। अब अरबों के यहाँ तजारत के जो काफले जाते थे उनका रवाज ये था कि किसी के यहाँ 4 ऊंट, किसी के यहाँ 6 ऊंट और किसी के यहाँ 10 ऊंट। ज्यादा से ज्यादा जो मैंने तारीख पढ़ी कि लोग 100 ऊंटों के साथ तजारत करते थे। लेकिन तारीख आज तक इस बीबी का किरदार इस अंदाज में लिखती है कि ये अरब की इतनी बड़ी ताजरा थी कि 80,000 ऊंट जिसके तजारत किया करते थे। ओह, सुभान अल्लाह। 80,000 ऊंट इस बीबी के तजारत किया करते थे। और बल्कि तवारीख ने इस अंदाज में भी नकल किया कि जब बीबी का तजारत का काफिला मक्का से निकल रहा होता था, तो आखिरी ऊंट मक्का से निकल रहा होता था और पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता ओह, सुभान अल्लाह। था। और बीबी के नौकरों के खैमों की जो तनाबें होती हैं, जिसके साथ खैमों की कनातों को बांधा जाता है, वो सोने की होती थी। बीबी की कनीजों की कमर की पेटियां जो थी वो चांदी की थी। और शहजादी का तजारत के काफिले का एक रोब था। मक्का के इर्द गिर्द उस दौर में काहिन बसते थे, नजूमी बसते थे, सितारों का इल्म जानने वाले बसते थे। उन्हीं में से एक काहिन जो है वो मक्का की गली से गुजरा और मक्का के बाजार से गुजर के उसने देखा कि जब शहजादी के दौलत सरा के बाहर से गुजरा
तो उसने देखा कि चंद खवातीन हैं जो दरवाजे पे बैठी हैं। उस काहिन ने कहा कि मैं पूछ सकता हूँ ये महल किसका है? तो मक्का के लोगों ने बताया कि ये हमारे मक्का की बहुत बड़ी एक ताजरा है और वो बिन्ते खवैलत, ये उनका महल है। काहिन ने मिलने की हसरत और मिलने की तमन्ना की। जब हसरत की और तमन्ना की तो अरबों में उस दौर में जब इस्लाम ही नहीं था तो पर्दे का रवाज नहीं था। जब काहिन ने मिलने की हसरत की, बीबी तक पैगाम पहुंचाया गया, तो शहजादी ने हुजरा के बाहर पर्दे का एहतमाम किया। जब पर्दे का एहतमाम हुआ तो उस काहिन को जब पर्दे के बाहर लाके बिठाया गया तो उसने कनीजों से पूछा कि ये पर्दा दरमियान में क्यों लटकाया गया? तो कनीजों ने कहा कि हमारी मालिकन, हमारी शहजादी जब भी किसी से गुफ्तगू करती है तो वो पर्दा के अंदर बैठ के करती है। जो ही ये लफ्ज उस काहिन ने सुने तो वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़े होकर उसने कहा कि मैंने मक्का नहीं पूरा अरब देखा है, अरबों में किसी औरत के यहाँ भी ये रवाज नहीं है। और ये पर्दा अगर ये बीबी कर रही है तो यकीनन मैं अपनी सही जगह पे पहुंच जाऊं। अब ये बात इस अंदाज में सुनिएगा कि उस दौर में पर्दे का रवाज नहीं था। अभी इस्लाम में हुक्म नहीं आया था। अभी कुरान में सूरह तहरीम नाजिल नहीं हुई थी। अभी खुदा ने कुरान में नहीं कहा था कि नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहो। अभी खुदा ने कुरान में वाज़ेह हुक्म नहीं दिया था कि ए मोमिना औरतों अपने आप को ढांप के रखो। अभी कुरान ने वाज़ेह हुक्म नहीं दिया था कि ए नबी की बीवियों बगैर इजाजत के घर से बाहर ना जाओ। अभी कुरान ने हुक्म नहीं दिया था कि ए नबी की बीवियों गैर से गुफ्तगू में इज्तनाब करो। यानी कि अभी खुदा का हुक्म नहीं आया था। तो अब मुझे यहाँ जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जो हुक्म खुदा के बाद घर में पर्दा करे वो उम्मत की माँ होती है, और जो कुरान आने से पहले लोगों को पर्दे का रवाज सिखाए वो इमामत की माँ होती है। क्या बात है, जियो किबला, बेशक, बहुत खूब। तो उस काहिन ने जो ही इस पर्दे का एहतमाम देखा तो शहजादी पर्दे के अंदर बैठी और उससे मिलने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं आसमानी सहाइफ का जानने वाला हूं, सितारों की चाल देखता हूं। यकीनन मैं आपके महल के दरवाजे से गुजरते हुए मैंने महसूस किया तो मैंने आपके मिलने की तमन्ना की, और मैं बाखुदा ये कह सकता हूं कि खुदा आपके जरिए मक्का को इज्जत देने वाला है, और खुदा आप ही के जरिए मक्का को एक बहुत बड़ी बरतरी से नवाजने वाला है। कनीजों ने यह बात सुन ली। शहजादी के लिए तो ये बात बिल्कुल नई नहीं थी, शहजादी के लिए तो ये लफ्ज कोई नया नहीं था। अब ये बात अरबों में आम हो गई कि काहिन ने यह खबर दी है कि इस शहजादी को कोई मकाम मिलने वाला है। अब बीबी खदीजा को दौलतमंद भी थी, साहिब सरवत भी थी, साहिब हसीयत भी थी, और उसके बाद काहिन की इस खबर देने के बाद अरब के अहम कबीलों ने बीबी से खास्तगारी की और रिश्तों का पैगाम भेजा। जब रिश्तों का पैगाम भेजा तो शहजादी क्योंकि खुद ही अपने घर में साहिब फैसला थी, तो जब शहजादी तक पैगाम पहुंचे तो यकीन कीजिए कि किताबें कहती हैं कि शहजादी हमेशा ये कहा करती थी कि मेरे पास मेरी शादी का इख्तियार नहीं, मुझे इंतजार है उस अम्र का जो खुदा जाहिर करने वाला है। क्या बात है, जियो किबला, बहुत खूब, माशाल्लाह। अब अरबों के यहाँ ये बात बिल्कुल नई थी। और दूसरी बात मैं यहाँ अपने सुनने वाले सामईन के अजहान में जरूर इस बात की दलील दूं कि कुछ बदबख्त मुअर्रिखीन ने शहजादी की इज्जत को कम करने के लिए शहजादी की उम्र मुबारक को ज्यादा लिखा कि बीबी की उम्र मुबारक जो थी वो 40 साल थी और रसूल की उम्र मुबारक शादी के वक्त 25 साल थी। जबकि तबकात इब्ने साद, मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ, इसलिए हवाला दे रहा हूँ ये मजलिस रिकॉर्ड में महफूज रहती है, और जब ये महफूज रहती है तो फिर इस मजलिस को बारहा देखा और सुना जाए। तबकात इब्ने साद साहिब तबकात ने लिखा है
یہ اہل سنت کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اور معتبر تاریخ کی یہ کتاب ہے کہ شہزادی کی عمر بوقت عقد رسول 28 سال تھی. رسول میں اور شہزادی کی ظاہری عمر میں صرف 3 سال کا فرق تھا. دوسری بات جو شہزادی پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شہزادی بیوہ تھی. ان کا پہلے عقد ہو چکا تھا اور بعد میں پھر دوبارہ نکاح جو ہے وہ رسالت باب سے ہوا. تو یہاں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر بی بی کا عقد پہلے ہوا تھا تو جو تاریخ نے ہمیں لکھا ہے کہ بہت سے اہم قبیلے کے افراد نے بی بی کو شادی کا پیغام بھیجا تو شہزادی نے اس شادی کے پیغام کو وصول کرنے سے جو انکار کیا تو ان روایات میں ہمیں وہ روایت کیوں نہیں ملی کہ کوئی ایسا پیغام بھی آیا تھا جسے شادی کے لیے بی بی نے قبول کر لیا تھا. تو ہمیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ شہزادی نے کسی پیغام کو قبول کر لیا ہو. شہزادی ہر پیغام کو ٹھکراتی رہی. بالآخر یہ ہوا کہ شہزادی کے سامان تجارت کے لیے جو اونٹ جاتے تھے ان اونٹوں میں سے بہت سے اونٹوں سے مال چرا لیا جاتا تھا. جب بار بار اونٹوں سے مال چرایا جاتا تھا تو بی بی کے نوکروں نے آ کے کہا کہ شہزادی ہم مانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اتنے مال کے چھن جانے سے یا اتنے مال کے چوری ہو جانے سے آپ کی حیثیت میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مال کے چھن جانے پر کوئی درخواست کریں. تو بی بی نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں درخواست کس سے کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ رئیس مکہ سے کیجئے آپ متولی کعبہ سے کیجئے. بی بی نے کہا کہ کس سے. فرمایا کہ حضرت عمران حضرت ابو طالب جو خاندان بنو ہاشم کے سربراہ ہیں اور متولی کعبہ ہیں اور رئیس مکہ ہیں. شہزادی نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابو طالب کی ملاقات کا انتظام کروایا جائے. ملاقات کا انتظام ہوا تو شہزادی ملکۃ العرب جب حضرت ابو طالب سے ملنے کے لیے گئی تو پہلی بار بی بی نے عرب میں یہ مزاج دیکھا کہ ادھر حیا کی ملکہ تھی تو ادھر شرافت کا پیکر تھا. ادھر مجسمہ حیا تھی تو ادھر مجسمہ شرافت تھا. بی بی نے پہلی بار عرب میں ایک ایسا برگزیدہ شخص دیکھا جو تبرکات انبیاء کو اٹھائے ہوئے اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے شہزادی کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضرت عمران کا اٹھ کے کھڑے ہونا تھا. شہزادی نے اپنی گردن کو جھکایا اور جھکا کے کہا رئیس مکہ اے متولی کعبہ اے خاندان بنو ہاشم کے سربراہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کے آئی ہوں لیکن درخواست لے کے آئی میں ہوں اور میں درخواست دہندہ ہوں لیکن میں نے یہ عجب منظر دیکھا ہے کہ آپ میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اتنا کہنا تھا یا سرکار حضرت عمران نے کہا کہ باخدا ہمارے ہاں خاندانی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو عزت دینے والے لوگ ہیں اور آپ میرے دروازے پہ آئی ہیں. 2 نسبتوں کے ساتھ ابو طالب اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ آپ میرے ہی خاندان ہمارے ہی آباء و اجداد کی نسل سے ہیں اور بیٹی ہیں اور یہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا مجھ پہ ضروری ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس نور کو آپ کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں جس کے احترام میں آخری نبی کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. کیا بات کیا بات. بی بی خدیجہ نے اپنی درخواست کو پیش کیا. حضرت ابو طالب نے درخواست کو قبول کیا. درخواست کو قبول کرنے کے بعد جب خبر ہو گئی کہ حضرت ابو طالب تک پیغام پہنچ گیا حضرت ابو طالب تک بات پہنچ گئی ہے شہزادی کا تجارت کا قافلہ خیر و عافیت سے واپس پلٹا تو سرکار ختمی المرتبت سے جناب حضرت عمران نے کہا کیونکہ حضرت رسالت مآب کے والد محترم والد رہنمائے شریعت اور جنہوں نے اسلام کو تجارت کے اصول سکھائے تھے حضرت عبداللہ یہ بھی سامان تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے اور بی بی خدیجہ کا سامان تجارت بھی شام جاتا تھا. اور تاریخ میں یہ بات بھی میں واضح کروں کہ حضرت عبداللہ جو رسول کے والد تھے جو رسول کے بابا تھے ان کی رحلت جو ہے وہ بھی شام کے رستے میں ہوئی تھی. اور رسالت مآب بار بار حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کر چکے تھے کہ چچا ابو طالب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی
शाम तजारत के सिलसिले के लिए जाऊं ताकि अपने बाबा की कब्र की जियारत भी करूं और शाम तजारत के लिए भी जाऊं। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि आपकी हसरत भी थी शाम जाना, और बीबी बिनते खवैलत के समान तजारत भी शाम जाता है, अगर आप कहें तो बीबी के समान तजारत ही में आपकी शमूलियत हो जाए। ये सब कुछ जाहिरन एक वाकया बन रहा था, लेकिन असल में ये वाकया नहीं था। असल में ये सूरह वज़ुहा की अमली तफसीर बन रही थी। हाँ। मिसाल तमाम को लेके जब सरकार हजरत इमरान ने बीबी खदीजा अब्दुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा को कहा कि मेरा भतीजा मोहम्मद कल आपके तजारत के काफिले में साथ जाएगा, इतना कहना था, या बीबी खदीजा अब्दुल कुबरा उठ के खड़ी हुई, रिसालत माप के चेहरे अनवर को देखा, रिसालत माप के चेहरे की रोशनी से बीबी खदीजा के महल के नूर को और मुनव्वर कर दिया। बीबी खदीजा ने अपने नौकर, अपने जाती मुलाजम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा, मैसरा यूं तो मेरे हजारों नौकर हैं, लेकिन जितना एतमाद मुझे तुझ पे है मुझे किसी और पे नहीं है। मैसरा, मैं तुझे एक अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ। मैसरा, मैं तुझे एक अहम अमूर सौंप रही हूँ। मैसरा की आवाज है, बीबी कौन से अमूर, कौन सी जिम्मेदारी? बीबी ने कहा, मैसरा आपने सामान तजारत लेके जाना है, मैं आपसे मालिकन होके मैं ये हुक्म कर रही हूँ। मैसरा, ना तूने सामान उठाना है, ना तूने सामान रखना है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफा कितना है। मैसरा, तेरा सिर्फ एक ही काम है, आज फरजंदे अब्दुल्ला, आज फरजंदे अबू तालब समान तजारत में साथ जा रहे हैं। मैसरा, तुमने इनके पीछे रहना है, इनके साथ साथ चलना है, मुझे वापस आके बताना है इनकी आदतें कैसी हैं, इनके अतवार कैसे हैं, इनका उठना कैसा है, इनका बैठना कैसा है, इनके चाल कैसा है, इनके चलन कैसी है, इनका किरदार कैसा है, इनकी गुफ्तार कैसी है, इनकी म्यार कैसी है, ताकि मुझे इस शख्सियत के बारे में पता चल सके कि जिस शख्सियत के चेहरे की नूरानियत इतनी है, जिस शख्सियत के चेहरे की खदोखाल इतनी नूरानी है, उस शख्सियत का किरदार की अहमियत का हामिल होगा। जनाब मैसरा को यह कह के बीबी खदीजा ने रिसालत माप के साथ सामान तजारत के साथ भेज दिया। जब जनाब मैसरा वापस पलटे, मैसरा का वापस पलटना था, बीबी खदीजा शिद्दत से इंतजार कर रही थी। बीबी खदीजा ने महल का दरवाजा खोला, मैसरा हामता हुआ कामता हुआ बीबी खदीजा के कदमों में गिरा। मैसरा ने भी सामान तजारत के सामान को खोलते हुए वो दिरहम दिनार जो तजारत के काफिले से मुनाफा की सूरत में बचे थे वो बीबी खदीजा के कदमों में ढेर करने थे। बीबी खदीजा ने अपने पांव को हटाया, हटाने के बाद कहा, मैसरा सलाम बाद में कबूल करूंगी, मुनाफा बाद में गिनूंगी, तुमसे तजारत के गर्ज हाल अहवाल बाद में पूछूंगी, किस शहर में माल ज्यादा बिका, किसमें कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मुझे तजारत की बातें नहीं बतानी। जिस अहम जिम्मेदारी को दे के भेजा था मुझे उस अहम काम के बारे में बता। मुझे ये ना बता यमन में तजारत कैसी रही, हबश में तजारत कैसी रही, शाम वालों में माल कैसा खरीदा, मुझे इन बातों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे आज तजारत की कोई बात नहीं सुननी। मुझे बता उस मोहम्मद अरबी की बात बता, मुझे फरजंद अबू तालब की बात बता, मुझे इब्ने अब्दुल्ला की बात बता, इतना कहना था। मैसरा हाथ बांध के कहने लगा, बीबी मैं भी दिरहम दिनार का हिसाब देने के लिए नहीं आया, मैं भी सामान तजारत की हाल अहवाल बताने के लिए नहीं आया। बीबी, फिर मैं भी कुछ अहम बातें ही बताने के लिए आया हूँ। बीबी, आपने मुझे भेज तो दिया था, आपने मुझे ये हुक्म दे के भेजा था कि तूने साया बन के इनके साथ रहना है, लेकिन बीबी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इनका साया नहीं बन सका। फरमाया, है मैसरा तूने मेरे हुक्म अदूली की? मैसरा देखा था, बीबी मेरी गर्ज तो सुनिएगा, आपने कहा था इसका साया बन के रहना है। बीबी, मैं इनका साया कैसे बनता, क्योंकि इनका अपना साया ही कोई नहीं था, इनके अपने बदन का साया ही कोई नहीं था, अल्लाह ने तो इनका अपना साया ही कोई नहीं बनाया। बीबी ने कहा, चल मुझे छोड़, मुझे बता, रस्ते में साथ रहा है, इतने दिन साथ गुजारे हैं, चाल चलन आते अतवार करदार गुफ्तार म्यार गुफ्तगू ये सब कुछ कैसा था? मैं ऐसा देखा था बीबी, मैं फिर क्या क्या बातें बताऊं। ये जंगल में जाते थे, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे यो। अपने परों के सर पे साया करते थे, जर्रे इस पे उठ उठ के दरूद पढ़ते थे, ये रेत पे पांव रखता था नक्श नहीं उभरते थे, ये पत्थर पे कदम रखता था नक्श उभर जाते थे। बीबी ये जहां से गुजरता था हवाओं का तरन्नुम बदल जाता था, ये दरिया के किनारे से गुजरता था, पानी समुद्र की लहरें उछल उछल के इसके कदमों के बोसे लिया करती थी। बीबी अगर किसी गुलस्तान से इसका गुजर होता था तो महकते हुए फूलों की महक बदल जाया करती थी, मुरझाए हुए फूल दोबारा खिलना शुरू हो जाते थे। बीबी ये बेसमर दरख्त के साय में रुकता था तो उसमें समर लगने शुरू हो जाते। बीबी ये सूखी हुई टहनी को हाथ लगाता था तो वो हरियाली हो जाती थी। बीबी मैंने इसके क्या क्या मंजर देखे, बीबी ये जहां चलता था एक नूर का हाला इसके इर्द गिर्द चलता था। इतनी बातें बताना था। या बीबी खदीजा ने कहा, मैसरा
खामोश हो जा, मैसरा खामोश हो जा, इसके बाद मुझे कोई और बात ना बता, मैसरा जल्दी कर, उसी अबू तालिब के दरवाजे पे जा और उससे जाके कहे कि पूरे अरब के लोग मेरे दरवाजे पे आए थे कि हम बीबी आपसे रिश्ता चाहते हैं। अबू तालिब से कहे कि खवैलद की बेटी कहती है कि अगर आपका भतीजा मोहम्मद चाहे तो मैं उसकी कनीजी में आना चाहती हूँ। नारे हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो के ना जियो, क्या बात है, बहुत खूब। ये कहने के बाद बीबी ने कहा, मैसरा अगर ये अहम काम तेरे जरिए हो गया, ये पैगाम लेके तू चला गया और तेरे पैगाम को उन्होंने कबूल कर लिया, तो मैसरा 100 ऊंट सोना और 80 ऊंट चांदी और यमन की जायदाद मैं तुझे देती हूँ। जब का 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी और यमन की जायदाद, एक दफा मैसरा ने अपने आंखों को झुकाया और हाथ बांध के कहा, बीबी आपकी नौकरी की है, आपकी गुलामी की है बीबी, लालच तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कीमत लगा ही दी है तो बीबी 100 ऊंट सोना और 80 ऊंट चांदी, ये उजरत थोड़ी है, ओहो, ये मुआवजा थोड़ा है। जब कहा ये उजरत थोड़ी है, ये मुआवजा थोड़ा है, तो बीबी ने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी अपनी मर्जी से दे रही थी, अगर अब भी मुआवजा थोड़ा लगता है तो मुझे बता, इस अहम काम के लिए तू अपनी मर्जी की कीमत बता, मैं वो मर्जी की कीमत दे दूं। मैं ऐसा देखा था, बीबी ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, जो कुछ मैं सफर में देख आया हूं, मुझे इतना यकीन है, जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम। क्या बात है जियो किबला, क्या बात है, बीबी सुभान मुझसे आप अल्लाह। जन्नत का वादा कीजिए। पैगाम लेके मैसरा गए, पैगाम वसूल हुआ, शादी का दिन तय पाया, रिसालत माप की बारात हजरत अबू तालब के घर से चली। बाराती मक्का के लोग नहीं थे, बाराती अरब के लोग नहीं थे, बारात इस अंदाज से घर से चल रही थी कि खुदा ने रसूल की बारात का इंतजाम ऐसे किया था, इब्राहिम नबी को ताज खुल्लत पहना रहे थे, आहा, हजरत यूसुफ मेरे नबी के हुस्न का सदका दे रहे थे, आहा, दाऊद अपनी खूबसूरत आवाज में नबी का सेहरा पढ़ रहे थे, और मक्के के रस्तों में इस्माइल अपने कदमों से जिसके जमजम निकली थी वो पानी छिड़काने का बंदोबस्त कर रहे थे। आहा। बरातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, कहीं यकूब, कहीं याह्या, कहीं जिक्रिया, कहीं दाऊद, कहीं ईसा, कहीं मूसा। बराती इस अंदाज से हजरत अबू तालब के दरवाजे पे खड़े थे कि आज कायनात के सबसे बड़े नबी की, सुल्तानुल अंबिया और सरदारुल अंबिया की बारात जा रही है। जब नबी अपने घर से बारात लेकर निकले तो नबी की हालत क्या थी। नबी के सर पे यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, ताकि किसी बद नजर की नजर न लग जाए। हजरत अबू तालब नबी का हाथ पकड़ के मक्का की गलियों में अपने सीने को चौड़ा करके, अपने सर को फखर से उठा के, लोगों को, दीवारों पे खड़े हुए और दरख्तों पे चढ़े हुए लोगों को मुखातिब करके कह रहे थे, आज बाजार में आके देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात जा रही है। क्या बात है, नारे हैदरी या अली अली अली, क्या बात बारात इस अंदाज से चली, बारात का इस्तकबाल अब अनहोना होना था। मैंने जुमला कहा था, आपने गोश गुजार आपके किया कि बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, कहीं यकूब, कहीं याह्या, कहीं जकरिया, कहीं दाऊद, कहीं मूसा, कहीं ईसा। बारात बड़े अरूज के साथ जा रही थी। बारातियों में एक रोब था, क्योंकि बारातियों में अंबिया जा रहे थे, बारातियों में मलाइका जा रहे थे। लेकिन जो ही बारात बीबी खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंची तो बारातियों की आंखें फटी की फटी और दम बखुद रह गई, क्योंकि इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हव्वा खड़ी थी, कहीं है, आसिया खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी आए हाय हाय, जियो किबला, बहुत खूब, थी। नारे आपका इस्तकबाल किया गया, हैदरी अली 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 अली, क्या बात बारात का इस्तकबाल किया गया। बारात को इस अंदाज से इस्तकबाल किया गया कि इन्नमा युरीदुल्लाह की तलावत के साथ नबी का पहला कदम हजरत खदीजा के आंगन में पहुंचा। बीबी खदीजा के घर के जिस कोने पे बारात को बिठाया गया, वहां पर आले इमरान के पर्दे थे, वहां पर सूरह यासीन का फनूज था, वहां पर तहारत के कलीन थे, वहां पर मवद्दत के चादरें थी, वहां पर
तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी, पिलाने वालों में कहीं जिब्राइल और कहीं मीकाईल थे, कहीं इसराफील और कहीं इजराइल थे। अंबिया बारातियों में थे, मलाइका हजरत खदीजा के घर के इंतजाम को संभाले हुए थे। मेरे नबी की बारात का इस अंदाज के साथ इस्तकबाल किया गया, मेरे नबी की बारात को बिठा दिया गया, नबी की बारात के बारातियों को आए हुए खिलाना खिलाया गया। जो अंदर बैठे थे वो खास थे, जो दरवाजे के बाहर थे वो आम थे, जो अंदर घर के आंगन के अंदर बैठे हुए थे वो अर्श के रहने वाले थे, जो दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे तो फर्श के रहने वाले थे। मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ, जब बीबी खदीजा के महल के अंदर बैठे हुए थे वो सारे अलैहिस्सलाम थे, जो बाहर बैठे हुए थे वो सारे अरब के लोग थे। ये बनने वाले मुसलमान थे, अभी इन्होंने कलमा पढ़ना था, अभी इन्होंने इस्लाम में दाखिल होना था। अंदर जो बैठे हुए थे उनके लिए ततहीर के पर्दे थे, उनके लिए तूबा के बर्तन थे, उनको पिलाने वाला जबरील था। लेकिन जो दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे ये अरब के आम लोग थे। लेकिन किताबें कहती हैं आम लोगों के लिए भी खाने का खास बंदोबस्त था। बीबी ने कहा था इनको सोने और चांदी के बर्तनों में खाना देना। अरब वालों ने जो कहत के दौर में जिंदगी गुजारते थे, जो एक वक्त की रोटी के लिए कत्ल कर दिया करते थे, जब उन्हें सोने के बर्तनों और चांदी के बर्तनों में खाना दिया गया तो ये इतना बेहतरीन बारात का इंतजाम था कि बीबी ने अपने नौकर अपने जाती मुलाजम मैसरा से कहा था कि मक्का की सबसे ऊंची चोटी पे जा और ऊंची चोटी पे जाके खड़े होके ऐलान कर दे कि ऐ अरब वालों, आज मेरे दरवाजे पे जितने भी खाना खाने के लिए आए हो, खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन छोड़ के ना जाना, घरों में ले जाना, ये मेरे मोहम्मद का सदका है। क्या बात है, जियो किबला, नारा हैदरी, या अली अली अली, क्या बात ये है, मेरे नबी का बहुत सदका है, ये मेरे रसूल का सदका है, बहुत खूब। ताकि जब तक तुम बर्तन देखोगे तुम्हें नबी की बारात याद। और यहां पर मैं जुमला जरूर कहूंगा, शादियां रसूल की 9, 11 या 13, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और ये बात मैं रिकॉर्ड करवाने लगा हूं। 9 शादियां, 11 या 13, पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात रिकॉर्ड करवाने लगा हूं। इतनी नबी की शादियों में से बारात सिर्फ और सिर्फ बीबी खदीजा के घर गई, क्या बात है, बेशक, बहुत खूब किबला, बहुत किसी खूब, और बहुत दरवाजे पे बारात नहीं गई, खूब। किसी दरवाजे पे नबी दुल्हा बन के नहीं गए। बाकी जितनी भी बीवियां थी, जितनी उम्महातुल मोमिनीन थी, वो खुद रसूल के घर आई। ये वाहद बीबी है जिसे लेने के लिए रसूल चल के गए। क्या बात है किबला, बहुत खूब। और मुझे यहाँ पर मैं जब भी अपनी तकरीर में ये जुमला कहूँ तो मुझे जुमला याद आ जाता है, किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम का। वो कहा करते थे कि शादियां 11 या 13, वलीमा एक ही का पका है। क्या बात है, क्या बात है, जियो किबला। रसूल के घर में एक ही बीबी के आने की खुशी हुई। मैंने बारात का मंजर पढ़ा, बारात का आना पड़ा, बारात बिठा दी गई, बारात बैठ गई, और जब बारात बैठ गई तो अब आया नबी का वक्त निकाह। अब मुअर्रख की जुबान पे ताला, अब तारीख के माथे पे पसीना, क्योंकि ये रसूल की शादी हो रही है ऐलान नबूवत से पहले। अब ऐलान नबूवत से पहले शादी है और मुअर्रख ये लिख चुका है कि नबी 40 साल पहले नबी नहीं थे। अब मुअर्रख यहां हमें ये बताए कि जिस वक्त नबी की 25 साल की ज़ाहरी उम्र में शादी हुई, अक्द हुआ बीबी खदीजा से, उस वक्त तो कोई मुसलमान भी नहीं था। क्योंकि अभी तो मुसलमान कैसे होते, अभी तो दावत इस्लाम ही नहीं दी गई। जब दावत ही नहीं दी गई तो मुसलमान कैसे बने? जब मुसलमान ही नहीं बने तो फिर साहबी कैसे बने? जब साहबी नहीं बने तो फिर रजी अल्लाह कैसे बने? तो अभी कोई भी मुसलमान नहीं। तो जब मुसलमान कोई नहीं था तो फिर हमें बताया जाए कि हमारे नबी का निकाह किसने पढ़ाया था। क्या बात है, बहुत खूब। हमारे नबी का खुतबा निकाह किसने पढ़ाया। और यहां मैं ये लफ्ज भी जरूर कह दूं कि शरीयत में ये मसला है कि अगर इंसान
اپنا صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے. جو مولانا نکاح پڑھاتے ہیں وہ وکیل ہونے کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں کہ میں دلہا کا وکیل ہوں اور اس کی جگہ پہ میں یہ سیگے پڑھ رہا ہوں. اور پھر وہی مولانا یا دوسرے مولانا لڑکی کے وکیل بن کے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی موکلہ یعنی کہ جو دلہن ہے وہ میری موکلہ ہے، اس نے مجھے اجازت دی ہے، تو اس کی جگہ پہ ایجاب و قبول دو مولانا یا ایک مولانا کرتا ہے. ایک دفعہ سیگا لڑکی کی طرف سے پڑتا ہے اور دوسرا سیگا لڑکی کی طرف سے پڑتا ہے. بے شک یعنی کہ لڑکا بھی اختیار مولانا کو دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے نکاح کی تقریبات میں دیکھا کہ مولانا پوچھتے ہیں لڑکی سے اجازت ہے کہ میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی ترجمانی میں یہ سیگے پڑھ سکوں، اور لڑکے سے بھی پوچھتا ہے. تو ایجاب و قبول لڑکے اور لڑکی کا ہے، مولانا کی حیثیت درمیان میں وکیل کی ہے. جسے عام لوگ وکیل بنائیں اسے مولانا کہتے ہیں. جسے رسول اور خدیجہ مل کے وکیل بنائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے، بہت خوب. اب نکاح جو ہے وہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب. اور نکاح میں حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو طالب نے جب خطبہ شروع کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. یہ نہیں کہا کہ جس نے رسول کو ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں دلہا بھی دلہن بھی اور نکاح خان بھی، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. الحمدللہ. حضرت ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح پہ میں دوسری بات آج کی مجلس میں اور ریکارڈ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے نبی کے عقد کے نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے جملہ کا الحمدللہ. یہ الحمدللہ سب سے پہلے زبان حضرت ابو طالب سے نکلا. کب نکلا؟ جب رسول کی ظاہری عمر 25 سال تھی، اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کی عمر میں، قرآن اترنا شروع ہونا ہے 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد قرآن اترے گا، اس قرآن میں ایک الحمدللہ رب العالمین کی آیت آئے گی، پھر اس آیت کو سورہ حمد کہا جائے گا، پھر اس سورہ حمد کو جب نماز کا حکم آئے گا پھر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا جائے گا. ابھی اتنا پروسیس باقی ہے کہ ابھی الحمد کی اس آیت کو اتنا ضروری کرنا ہے کہ اگر مردہ بخشوانا ہے تو پھر بھی اسے پڑھنا، نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ بھی اس کے بغیر راضی نہیں ہو سکتا. میرے مالک تو نے قرآن میں اتنی صورتیں رکھی ہیں، تو نے قرآن میں رحمان جیسی صورت رکھی ہے، یاسین جیسی صورت رکھی ہے، تو میرے مالک تو نے نماز میں سورہ حمد کو واجب کیوں کیا ہے؟ آج میں رات سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، اللہ نے سورہ حمد کو اس لیے واجب کیا ہے، یہ الحمدللہ پہلی بار ابو طالب کی زبان سے نکلا تھا. تو خدا نے قیامت تک کے لیے ہر دشمن ابو طالب کے چہرے پہ تماچا مارا ہے کہ تم مسلح سے نیچے اتر کے ابو طالب کے ایمان پہ شک کر سکتا ہے. نماز تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ابو طالب کا کہا ہوا جملہ تیری زبان سے ادا نہ ہو. کیا بات ہے، جیو قبلہ. نعرہ حیدری یا علی علی، کیا بات. جیو قبلہ، بہت خوب. تو پھر اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں یہاں دوسرا جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں باپ کا کہا ہوا جملہ نماز سے نکالو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہاں بیٹے کی گواہی کو نماز سے نکالو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے جی. نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات. یہ باپ بیٹا جزو نماز نہیں، وجوب نماز. ہاں بے شک بے شک. حضرت ابو طالب نے پہلی دفعہ جملہ کہا الحمدللہ الحمدللہ.
یہ حضرت ابو طالب نے پہلی دفعہ کہا ہے۔ اب دو رستوں میں سے کسی ایک رستے میں، جس مرضی رستے میں مولوی چلا جائے، اپنی مرضی سے رستہ انتخاب کرے، یہ مان چکے ہو کہ یہ پہلے حضرت ابو طالب نے کہا۔ بلکہ مولانا طاہر القادری نے کتاب مومن قریش کے نام سے جو کتاب، حضرت ایمان ابو طالب پہ جو کتاب لکھی ہے، اور سائم چشتی نے جو کتاب لکھی ہے، اور جو اہل سنت کے علماء نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کتابیں لکھی ہے، انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیا کہ حضرت ابو طالب نے یہ جملہ کہا تھا الحمدللہ، یہ پہلی دفعہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا، قرآن میں بعد میں آیا تھا۔ اب دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے، یا تو یہ مانو کہ قرآن ابھی لوح پہ تھا اور ابو طالب پڑھ رہا تھا، یا پھر یہ مانو کہ ابو طالب بول رہا تھا اور اللہ قرآن لکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی 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 علی، کیا بات۔ حضرت ابو طالب نے صرف خطبہ نکاح میں پڑھا، اور خطبہ نکاح میں ایک جملہ کہا کہ میں حق مہر بھی اپنے مال سے ادا کروں۔ آہا، اس شان سے نکاح ہوا اور بی بی خدیجہ کی ڈولی رسالت باپ کے دروازے پہ آئی۔ پھر جب یہ شہزادی رسول کے دروازے پہ آ گئی ہے تو پھر حد ہو گئی ہے۔ جب یہ بی بی رسول کے گھر آئی ہے تو قریش کی عورتوں نے آ کے ایک دن دیکھا جناب خدیجہ الکبریٰ رسول کے گھر میں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قریش میں، عربوں میں اشعار عام تھے، شعر عام تھے، وہ تانا بھی شعر کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ تو قریش کی عورتوں نے آ کے بی بی کو ایک تانا دیا، انہوں نے کہا کہ خویلد کی بیٹی، باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ کے زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے عربی میں ایک شعر پڑھا، اور شعر کا ترجمہ کیا تھا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ اب بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کو کیا امیری تھی، وہ کیا امیری ہوتی ہے، میرا باپ تو دنیاوی انسان تھا، نہیں، بی بی نے باپ کی عزت بھی وہی رہنے دی، نبی کی عزت بھی بتا دی۔ عورتوں نے کہا تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کا سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے مسکرا کے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی کنیز بن کے آئی ہوں، اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ، سبحان اللہ، اس بہت نے خوب، بہت خوب۔ پھر اس بی بی نے ہمارے نبی کے ساتھ وفا اتنی کی ہے کہ آج ہماری بات مسلم خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی، جناب خدیجہ نے تو بزنس کیا تھا، تو لہٰذا بزنس تو ہر ایک خاتون کو کرنا چاہیے۔ آپ کو بزنس کرتی ہوئی، تجارت کرتی ہوئی بی بی خدیجہ نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو وفا کرتی وہ بی بی خدیجہ نظر نہیں آتی، جو 3.5 سال شیب ابی طالب میں پہاڑی پہ چڑھ کے جا کے رسول کو کھانا پہنچاتی رہی۔ آپ آج بھی چلے جائیں، آپ آج بھی مکہ میں جا کے دیکھیں، غار ہرا کی بلندی دیکھیں، غار ہرا پہ آج بھی مرد کا جانا مشکل، جہاں پر یہ بی بی جایا کرتی تھی۔ شیب ابی طالب میں مسلسل 3.5 سال نبی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا جو دور تھا وہ اس بی بی نے نبی کے ساتھ گزارا۔ شیب ابی طالب میں نبی کے ساتھ قید رہے، میں اسے محصور ہونا نہیں کہوں گا، قید تھی، 3.5 سال نبی کے ساتھ قید گزاری، غار ہرا کا دور گزارا، مکہ کا سخت ترین دور گزارا، جب رسالت ماپ کے رستے میں کانٹے بچتے تھے یہ بی بی تسلی دیتی تھی، جب رسول نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے مسلح پہ جو علی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور یہاں میں ایک بات اور اپنے سامعین کو، کیونکہ بی بی خدیجہ کے زندگی کے اتنے گوشے ہیں کہ جن پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، چاروں واپس لے لیے۔ جناب قاسم جن کی وجہ سے مشہور ہوئے، ابو القاسم، جناب طیب، جناب طاہر، جناب عبداللہ۔ جب آخری بیٹا جو ہے وہ رسالت مآب کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا تو اسی سال بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں مولا علی آئے تھے۔ تو جب رسالت مآب گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ رو رہی تھی۔ فرمایا خدیجہ رونے کی وجہ؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بار بار بیٹے دے کے مجھ سے واپس لے لیے۔ اب اس میں عرفہ ایک راز لکھتے ہیں، وہ راز یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول کا بیٹا زندہ ہوتا تو حسنین کی وضاحت کیسے ہوتی۔ آہا، بیش ایسی۔ تو
اب میں جو راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ راز یہ ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنی گود سے مولا علی کو اٹھا کے بی بی خدیجہ کی گود میں ڈال دیا، اور مسلسل ایک عرصہ جناب علی کی کفالت امیر المومنین کی بی بی خدیجہ نے کی۔ سبحان اللہ۔ بی بی خدیجہ نے مولا امیر المومنین کو ماں بن کے پالا۔ اب ایک طرف تو یہ جناب سیدہ کی ماں ہے اور دوسری طرف مولا علی کو بھی ماں بن کے پالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی معصوم کی دعا اٹھا کے دیکھیں، آپ زیارت وارثہ سے چلیں، دعائے نطفہ تک چلے جائیں، ہر امام نے جب اپنا تعارف کروایا ہے تو انہوں نے تعارف میں ایک بات ضرور کہی ہے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یعنی کہ جہاں ماں کا تذکرہ کیا نا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہاں ساتھ یہ ضرور کہا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ حتیٰ کہ دربار شام میں جب یزید ملعون کے دربار میں مولا سید الساجدین نے خطبہ دیا تو مولا سید الساجدین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں، اور 7 ہستیاں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور خاندان میں نہیں۔ مولا سجاد نے فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں شجاعت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں فصاحت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں جلال اور جمال سے نوازا ہے۔ جو یہ فضیلتیں ہیں وہ ہمارے علاوہ کسی خاندان کو اللہ نے دی۔ اور پھر کہا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیوں سے نوازا ہے۔ سید الانبیاء ہمارے گھر میں ہے، سید الاولیاء ہمارے گھر میں ہے، سیدۃ النساء ہمارے گھر میں ہے، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ملیکۃ العرب ہمارے گھر میں ہے، جناب حمزہ ہمارے گھر میں ہے، جناب جعفر طیار ہمارے گھر میں ہے، اور حضرت ابو طالب ہمارے گھر میں ہے۔ جن 7 ہستیوں کو حضرت سید الساجدین نے دربار ملعون میں جن کا تعارف کروایا ان میں سے ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے۔ کیا بات۔ ہر معصوم نے اپنی نسبت بی بی کے ساتھ فخر سے بیان کی۔ تو میں اس شہزادی کو، کیونکہ یہ بات نہیں ہو جاتی ہے، تاریخ نے وصال لکھا ہے، لیکن میں اس بی بی کو شہیدہ کہوں گا، کیونکہ جو 3.5 سال کا دور گزارا تھا نا بی بی نے شیب ابی طالب میں، اس 3.5 سال نے بی بی کو نحیف اور کمزور کر دیا تھا۔ یہ 3.5 سال قید تھی کہ ایک غار ہے، ایک گھاٹی ہے جس کے اندر پورے خانوادہ کو بند کر دیا گیا ہے، اور کھانے اور پانی کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی جا رہی۔ اور بی بی خدیجہ، یہ تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی خدیجہ جنگل سے پتے اور جڑی بوٹیاں لے کے آتی اور انہیں پانی میں ڈال کے ابال کے خاندان بنو ہاشم کے بچوں کو، اور خود اس سے پیٹ بھرا کرتی تھی۔ کچھ کتابوں نے یہاں تک لکھا ہے، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید انہی جڑی بوٹیوں میں سے کوئی ایک ایسی زہریلی بوٹی جس کا اثر بی بی کے بدن پہ ہوا۔ اس روایت کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو یہ طے شدہ ہے کہ بی بی شیب ابی طالب کی محصور زندگی گزارنے کے بعد شہزادی پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی، کمزور ہو گئی تھی، نحیف ہو گئی تھی۔ بی بی کے بدن کی ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ بی بی جسے عرب کے لوگوں نے تجارت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسے اس انداز میں بھی دیکھا گیا کہ یہ شہزادی پیوند لگی ہوئی چادر اور خاک میں بستر۔ یہ شہزادی آج تک تاریخ میں زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ مستور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گی جس نے اس دور کی حجت کا ساتھ دیا۔ یہ طے شدہ قانون ہے، اسے آپ جہاں مرضی اپلائی کر کے دیکھ لیں۔
जिस मस्तूर ने हुज्जत का साथ दिया वो क़यामत तक के लिए महफूज हो गए। इस बीबी ने रसूल का साथ देने वाली इंतहा की। एक दफा रिसालत में आप तबलीग के लिए घर से निकले और मक्का के लोग, मक्का के बच्चे नबी को पत्थर मार रहे थे। जख्मी होते होते रसूल दरवाजे तक पहुंचे तो बीबी को खबर मिली बाहर दरवाजे से, जब गली से शोर आया ना, मारो मारो की आवाजें, तो बीबी दौड़ के दरवाजे पे, जब दरवाजे पे आई तो जख्मी रसूल को दरवाजे से बाहर से आके बीबी ने लिया। तो वो जो लोग पीछे दौड़ रहे थे, एक जुलूस था जो नबी के पीछे दौड़ रहा था, जब दरवाजे पे बीबी खदीजा को देखा तो सबके हाथों से पत्थर गिर के और वापस चले गए। जख्मी रसूल को लेके बीबी हुजरे में आई, रसूल के जख्म साफ किए। बचपन में फातिमा बीबी दरवाजे में मंजर को देख रही थी तो शहजादी सैयदा ने अम्मा से पूछा, अम्मा ये जो इतना हजूम मेरे बाबा को मारने के लिए आया था, अम्मा ये आपके खौफ की वजह से वापस चला गया? तो रोते हुए बीबी खदीजा ने कहा, ज़हरा अरब बड़े मलाउन है, लेकिन अरबों में आज भी ये रवाज मौजूद है, ये किसी को मार रहे हो ना, उसकी जोजा, उसकी बेटी या उसकी बहन आ जाए तो ये उसे छोड़ देते। बचपन में सैयदा के जहन में ये बात बैठ गई कि जिसे मार रहे हो उसकी कोई रिश्तेदार मस्तूर आ जाए तो ये उसे छोड़ देते। यही वजह है कि जब रिसालत माप के बदन पे इन्होंने एक जानवर की ओजरी फेंकी थी तो जनाब सैयदा घर से मस्जिद में गई थी बाबा को लेने के लिए, और लोग उस वक्त भी हजूम चला गया। दूसरी बार जनाब सैयदा को पता चल गया कि ये मेरे बाबा का कलमा नहीं पढ़ते लेकिन हया करते। बस यही बचपन की बातें जहन में बैठ गई थी। जब अली के गले में रस्सी आई तो ज़हरा दरवाजे पे आ गई। क्या खबर थी कि मक्का में ला इलाहा का इनकार करने वालों ने खदीजा का हया किया था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने ज़हरा का हया किया। अकलौती बेटी थी बीबी खदीजतुल कुबरा की जनाब सैयदा, और आज के जमाने पे आप मेरे जुमले को अप्लाई करके देख लीजिएगा। जिस वालदैन की अकलौती बेटी हो ना, बेटा कोई ना हो, तो उन माँ बाप को बड़ी फिक्र लाहक हो जाती है। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी बेटी को हमारे मरने के बाद संभालेगा कौन। बस मैं आखिरी जुमलों के साथ यहीं पे मजलिस को तमाम करूंगा। जब आखिरी रात आई है ना, ये 9 और 10 रमजान की दरमियानी शब बीबी खदीजतुल कुबरा की, तो नहीफ हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, बदन लागर हो चुका था, जिस्म में ताकत नहीं थी। किताबें कहती हैं बस रेत पे खाक पे सर रख के ज़हरा की माँ लेटी रहती थी। एक आखिरी रात रिसालत माप हुजरे में आए, उठना चाहा, रिसालत माप जमीन पे बैठ गए। फरमाया, खदीजा सारी जिंदगी उठ के एहतराम किया है, अब आप पे उठने की ताकत नहीं है, अब मेरे एहतराम में उठा ना करें। बीबी खदीजा ने अपने नहीफ और कमजोर से हाथ को दूसरे हाथ का सहारा दिया, पेशानी पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह मेरा सलाम। फरमाया, खदीजा मेरा भी सलाम। आखिरी रात है, क्योंकि ये शहादत की शब है तो आखिरी रात के जुमले कोट करें। बीबी खदीजा की आवाज आई, अल्लाह का रसूल, क्या ये मेरी आखिरी शब है? हाँ खदीजा, ये आपकी आखिरी शब। ठंडी सांस ली। सांस लेने के बाद बीबी की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं कि क्या आप मेरी नौकरी पे राजी हैं? रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। फरमाया, ज़हरा की मां, जितने एहसान तूने किए, तेरे एहसान मेरी नस्लें भी क़यामत तक ना उतारे। हाथ बांधे। फरमाया, ना या रसूल अल्लाह, एहसान नहीं, कनीजी की है। सिर्फ पूछना ये चाहती हूँ, क्या अल्लाह ने मेरी कनीजी कबूल की?
رسالت امام نے فرمایا خدیجہ ایسی قبول کی، ایسی قبول کی، اللہ نے امامہ کی تیری نسل میں رکھ دی ہے، اب قیامت تک کے لیے تیرے ہی بیٹے امام ہو گئے، اللہ نے تیرے بیٹوں کو امام بنا دیا، اللہ نے تیرے بچوں کو جنت کا سردار بنا دیا، اللہ نے تیری بیٹی کو جنت کی سردار بنا دیا۔ جب رسول بی بی خدیجہ کو یہ فضائل سناتے رہے، بی بی مسلسل روتی رہی، روتی رہی، روتی رہی۔ رسالت امام نے فرمایا خدیجہ کہ اللہ کا یہ احسان کم ہے؟ بی بی نے سر پیشانی زمین پہ رکھی، فرمایا شکر اس پروردگار کا جس نے میری کنیزی کو قبول کیا، اور شکر تیرا جنہوں نے مجھے یہ غلامی اور کنیزی کا شرف بخشا۔ لیکن اگر یا رسول اللہ جتنی کنیزی میں نے کی ہے، اگر پوری زندگی جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میں نے بہترین لباس نہیں مانگا، میں نے بہترین خوراک نہیں مانگی، میں نے اچھا بستر نہیں مانگا، یا رسول اللہ جو لے کے آئی تھی وہ اللہ کے دین پہ لٹا دیا۔ یہ کہہ کے بی بی خدیجہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی، فرمایا خالی ہاتھ تیرے گھر سے جا رہی، لیکن یا رسول اللہ اگر آج پہلی بار کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ اٹھ کے کھڑے ہوئے رسول، فرمایا خدیجہ جو مانگے گی وہ دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، بی بی خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا رسول اللہ بس اتنا مانگتی ہوں، میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر زہرا کا بھائی ہوتا تو میں آج کی رات اسے وصیت کرتی کہ بہن کا خیال رکھنا، اب بھائی کوئی نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ کو وصیت کر رہی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تھا، روتے ہوئے رسول زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے کہنے لگے جتنا رکھ سکا اتنا رکھوں گا، لیکن رکھوں گا زندگی تک، زندگی کا نام آنا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے پھر آپ کے جانے کے بعد میری فاطمہ کا خیال کون رکھے گا؟ چیخے مار کے روئے رسول، فرمایا فاطمہ کی ماں نہ خود رو نہ مجھے رلا، جتنی دیر زندہ ہوں اٹھ کے کھڑا بھی ہوں گا، احترام بھی کروں گا، اس کے دروازے پہ آ کے اجازت بھی مانگوں گا، اس کے دروازے پہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد مسلمان حیا کریں یا نہ کریں۔ اتنا کہنا تھا، رو کے کہتی ہے تم نبی ہے، غیب کی خبریں جانتے ہیں، مستقبل پہ، ماضی پہ، حال پہ، خبر پہ نظر رکھنے والے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد امت خیال رکھے گی؟ اتنا کہنا تھا، رسول رو کے کہتے ہیں خدیجہ میرے جانے کے بعد یہی دروازہ ہوگا، جلتی ہوئی آگ ہوگی، گرانے والے زیادہ ہوں گے، روکنے والی اکیلی زہرا ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، یوں لپیٹ لیا جناب سیدہ کو اپنی باہوں میں، رو کے بی بی فاطمہ کا ماتھا چوم کے کہتی ہے زہرا جب ایسی مصیبت آئے جیسے میں نے محمد رسول اللہ کا خیال رکھا ہے، اس دور میں علی ولی اللہ کا خیال رکھنا، جیسے محمد کی رسالت کو بچایا ہے میری بیٹی علی کی ولایت کو بچانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرا مالک ہماری اس محنت عبادت کو قبول و منظور فرمائے، مولا ہماری کاوش و کوشش کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، بے اولاد اولاد عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جلد از جلد ہر مومن کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے، مرے حسین حسین کرتے اٹھے علی علی کرتے، قبر میں علی کی زیارت ہو، حشر میں مولا حسین کی شفاعت ہو، آخری سانس تک مولا علی کی ولایت پہ، مولا امام حسین کے زداری پہ قائم اور استقامت عطا فرمائے، ہمارا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے، علی ولی کی گواہی دینے والوں میں فرمائے، ہمارا شمار امام حسین کے زداروں میں اور جناب سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے والوں میں فرمائے، قائم ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ہمارے امام لشکر کے ساتھ ملائے، ہمارے مولا ہمارے آقا کو ہم پہ راضی فرمائے، اور میرے برادر کی بکار کی محنت کو میرے مالک کے جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، دنیا بھر میں مجھ سمیت جتنے بھی مومنین کے مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندان گھر کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، رب العالمین۔